So welcome back once again. So আমি last classত আমি কি পঢ়িছিলো আমি last classত আমি পঢ়িছিলো যে chemical reaction ওপৰত পঢ়িছিলো আমি তাৰপৰা types of chemical reactions পঢ়িছিলো আমি পঢ়িছিলো rate of chemical reaction active mass পঢ়িছিলো আমি আৰু আমি পঢ়িছিলো rate law expression গতিকে আমি আজি পঢ়িম যে আজি আমি পঢ়িম molecularity of a reaction. So আমি এতিয়া molecularity of a reaction বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ আমি প্ৰথম ডেফিনেশ্যনটোকে চাই লওঁ আমি molecularity of a reaction মানেনো কি কৈছে যে molecularity is defined as the number of reacting species atoms ions or molecules which takes part in the elementary step of a chemical reaction. মানে এতিয়া molecularity মানে হ'ল যে আমাৰ এটা chemical reactionত আমাৰ কেইটা reacting species আছে আমাৰ সেইটো হয় তোমাৰ atom হ'ব পাৰে ion হ'ব পাৰে বা molecule হ'ব পাৰে মানে atom ion বা molecule কেইটাই তোমাৰ লগ লাগি আমাৰ এটা chemical reaction আমাৰ ফৰ্ম কৰিছে আমাৰ এতিয়া আমাৰ ইয়াক ক'লে যে takes part in the elementary step of a chemical reaction মানে কি হৈছে আমাৰ যোনটো আমি পঢ়িছিলো আমি কি পঢ়িছিলো আমি simple reaction বা elementary reaction পঢ়িছিলো আমি complex reaction পঢ়িছিলো আমি এতিয়া আমি যোনটো molecularity চাম আমি molecularity যেতিয়া আমি ডিফাইন কৰিম বা আমি molecularity যেতিয়া উলিয়াম আমি কি কৰিব লাগিব আমি সদায় elementary stepটোত আমি চাব লাগিব সদায় complex reaction কাৰণ complex reaction টা কি হয় আমাৰ এটাতকে বেছি ষ্টেপত হৈ যায় গতিকে আমি যেতিয়া chemical reaction টা বেলেন্স কৰিম তেতিয়া হয়তো আমাৰ বেছিও হ'ব পাৰে বেছি ইন দা সেন্স মানে কি তোমাৰ যে আমি পিছত ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক পঢ়িলে আমি দেখিম যে molecularity 3 কে কেতিয়াও বেছি হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি chemical reaction টা বেলেন্স কৰোতে কি হয় কেতিয়াবা আমাৰ 5 আহি যায় 6 আহি যায় বা 10 পৰ্যন্ত আমাৰ আহিব পাৰে কিন্তু আমি কি হ'ব লাগিব সেই তেনেকুৱা complex reaction কি হ'ব লাগিব যোনটো আমাৰ elementary step থাকিব মানে আমি কৈছিলো যে every step in a complex reaction is a simple or elementary reaction গতিকে সেই আমি simple বা elementary reaction যোনটো হ'ব আমাৰ যোনটো single step বিলাক থাকিব তাৰপৰাই আমি molecularity এটা উলিয়াব পাৰিম আমি গতিকে আমি তাৰ characteristic খিনি চাই লওঁ characteristic খিনি আমাক কি কৈছে যে molecularity pertains to a simple reaction or single step of a complex reaction গতিকে হেতু কথাই যে molecularity আমাৰ কি হয় complex reaction ৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি molecularity চাম আমি সদায় কি কৰিব লাগিব আমি complex reaction টো যোনটো প্ৰত্যেকটো single step থাকিব তাৰপৰাই আমি molecularity টো উলিয়াব পাৰিম আমি as a whole আমি complex reaction টো যোনটো আমি final product পাম হেতু আমি molecularity কেতিয়াও উলিয়াব নোৱাৰো second আমাক কৈছে যে molecularity is always a whole number but never fraction or zero গতিকে আমাৰ molecularity সদায় whole number হ'ব লাগিব হি 1 2 বা 3 হ'ব লাগিব কাৰণ আমাৰ 3 কে molecularity কেতিয়াও বেছি হ'ব নাই যোনটো আমাৰ next pointত কৈছে যে molecularity of a simple reaction does not exceed 3 গতিকে 3 কে বেছি কেতিয়াও হ'ব নাই গতিকে হি হয় 1 হ'ব লাগিব নহয় 2 হ'ব লাগিব নহয় 3 হ'ব লাগিব কাৰণ হি fraction or 0 হ'ব নোৱাৰে বুলি আমাক কৈ দিলে 0 কেলে হ'ব নোৱাৰে আমাৰ ডেফিনেশ্যনটোত কি কৈছে আমাৰ molecularity is defined as the number of reacting species which takes part in elementary step of a chemical reaction যদি আমাৰ molecularity 0 হৈ যায় মানে কি হ'ব আমাৰ reacting species নাথাকিব আমাৰ মানে কি হ'ব chemical reaction টো যদি reactant নাথাকে আমাৰ কি হ'ব chemical reaction টো হ'ব জানো গতিকে আমাৰ কি হ'ব molecularity কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছত আমাৰ আহিব যে 3 কে কেলে বেছি হ'ব নোৱাৰে why molecularity does not exceed 3 কেলে হেতু কাৰণে আমি When we talk about collisions, we refer to particles crashing into one another to break bonds. Bonds form between atoms that are held together by opposite charges. How does this affect a chemical reaction? The theory states that some collisions are effective and some are ineffective. Just because particles in a reaction collide does not necessarily mean that they will react. Particles must collide with sufficient kinetic energy to form a successful product. এটা আমাক কি ক'লে যে মই কৈছিলো যে আমাৰ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন কেনেকৈ ফৰ্ম হয় যেতিয়া ৰিঅ্যাক্টেন্ট খিনিৰ মাজত কলিজন হয় যেতিয়া কলাইড হয় তেতিয়া আমাক কি হয় ৰিঅ্যাক্টনটা প্ৰসিড কৰে মানে ৰিঅ্যাক্টেন্ট খিনিৰ মাজত কলিজন হৈ প্লেন প্ৰডাক্ট ফৰ্ম কৰে যেতিয়া আমাৰ কি ক'লে আমাৰ যেতিয়া ইফেক্টিভ এমাউন্ট অফ কাইনেটিক এনাৰ্জি থকা মলিকুল যেতিয়া কলাইড কৰিব তেতিয়া কি হয় তাৰ প্ৰডাক্ট ফৰ্ম কৰে এতিয়া আমাৰ মলিকুলাৰিটি 3 কে কেলে বেছি হ'ব নোৱাৰে যে যদি তিনটাতকে বেছি মলিকুল কলাইড কৰাও আমি তেতিয়া কি হয় আমাৰ ইফেক্টিভ কলিজন আমি নাপাওঁ তিনটালকে আমি ইফেক্টিভ কলিজনটো পাম যাতে হেতি প্ৰডাক্ট ফৰ্ম কৰে কিন্তু যেতিয়া তিনটাতকে বেছি আমাৰ মলিকুল কলাইড কৰিব আমি সেই ইফেক্টিভ কলিজনটো নাপাওঁ কাৰণে কি হয় আমাৰ প্ৰডাক্ট ফৰ্ম নকৰে আৰু হেতু কাৰণে আমাৰ কি হয় মলিকুলাৰিটি কেতিয়াও 3তকে বেছি হ'ব নোৱাৰে that is why molecularity does not exceed নেক্সট আমি চাম যে
how reactions are classified depending upon molecularity. Molecularity ওপৰত আমাৰ বেছ কৰি আমাৰ ৰিয়েকচন খিনি কেনেকৈ ভাগ কৰা হয় আমি দেখিলো যে molecularity কি হয় কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে বা 3তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি কিমান ধৰণৰ ৰিয়েকচন পাম আমি ডিপেন্ডিং অন molecularity যে আমি তিন ধৰণৰ ৰিয়েকচন পাম প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ ইউনিমলিকুলাৰ ৰিয়েকচন সেকেন্ডটো বায়মলিকুলাৰ ৰিয়েকচন আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে ট্ৰাইমলিকুলাৰ ৰিয়েকচন মানে নামটো পৰা আমি ক'ব পাৰিম যে তাত তোমাৰ ৰিয়েক্টেন্ট বা মলিকুল কিমান থাকিব কাৰণ ইউনি মানে 1 বাই মানে 2 আৰু ট্ৰাই মানে কি হৈছে 3 হৈছে গতিকে আমি প্ৰথম চাম যে what are unimolecular reactions যে as the name says uni গতিকে uni মানে কি 1 হয় গতিকে unimolecular reaction আমাৰ definition কি হ'ব যে the chemical reaction in which only one reactant takes part is called unimolecular reaction আমি কৈছিলো যে molecularity definition টোতে কৈছিলো যে আমি কি হয় the number of reacting species taking part in a chemical reaction গতিকে unimolecular reaction হলে কি হ'ব আমাৰ অকল এটা reactant থাকিব reactionটোত আমাৰ অকল এটা reactant থাকিব তেতিয়া আমি কম যে তাক unimolecular reaction that is the molecularity of unimolecular reaction is 1 এটা reactant থাকিব গতিকে তাৰ কি হ'ব molecularity টো কিমান হ'ব আমাৰ unimolecular reaction সদায় 1 হ'ব example হৈছে যে যেতিয়া আমাৰ ডাইনাইট্ৰজেন পেন্টাঅক্সাইড আমাৰ যেতিয়া ডিকম্পোজ কৰোঁ আমি তেতিয়া কি হয় আমাৰ ডাইনাইট্ৰজেন টেট্ৰাঅক্সাইড পাওঁ আৰু প্লাস হাফ অক্সিজেন মলিকুল পাওঁ এটো ইয়াত কি হৈছে আমি ইয়াত দেখা পাইছো যে আমাৰ কি হৈছে ৰিয়েক্টেন্ট অকল এটা যোনটো হৈছে আমাৰ N2O5 গতিকে এইটো ৰিয়েকচন আমাৰ মলিকুলাৰিটি কিমান হ'ব 1 হ'ব তাৰপিছত আহিব আমাৰ বায়মলিকুলাৰ ৰিয়েকচন নামটো বা কি হৈছে আমাৰ বায়মলিকুলাৰ দুই কি হ'ব তাত দুটা মলিকুল বা দুটা ৰিয়েক্টেন্ট থাকিব আমাৰ definition to is the chemical reaction in which two reactants takes part is called bimolecular reaction that is the molecularity of bimolecular reaction is 2 যেনেকৈ তোমাৰ ইউনিমলিকুলাৰ ৰিয়েকচনত অকল এটা ৰিয়েক্টেন্ট থাকে তেনেকৈ কি হয় আমাৰ বায়মলিকুলাৰ ৰিয়েকচনত আমাৰ কেইটা ৰিয়েক্টেন্ট থাকিব দুটা ৰিয়েক্টেন্ট থাকিব এক্সাম্পল হৈছে এচিটিক এসিড প্লাস সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যেতিয়া ৰিয়েক্ট কৰিব আমি কি পাম সোডিয়াম এচিটেট পাম আৰু আমি ইথানল পাম গতিকে আমি ইয়াত দেখিছো যে ৰিয়েকচনটোত ৰিয়েক্টেন্ট কেইটা আছে আমাৰ দুটা আছে কি আছে আমাৰ এচিটিক এসিড আছে আৰু সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আছে গতিকে ইয়াত দুটা ৰিয়েক্টেন্ট আছে কাৰণে আমাৰ ইয়াত মলিকুলাৰিটি ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি কোনটো টাইপত পৰিব আমাৰ এইটো হ'ব আমাৰ বায়মলিকুলাৰ ৰিয়েকচন তাৰপিছত আহিব আমাৰ ট্ৰাইমলিকুলাৰ ৰিয়েকচন যে ট্ৰাইমলিকুলাৰ মানে কি হ'ব তিনটা মলিকুল বা তিনটা ৰিয়েক্টেন্ট the chemical reaction in which three reactants takes part is called trimolecular reaction that is the molecularity of trimolecular reaction is 3 যেহেতু আমাৰ তিনটা ৰিয়েক্টেন্ট তাত ভাগ লৈছে ৰিয়েকচনটোত গতিকে তাৰ মলিকুলাৰিটি কিমান হ'ব 3 হ'ব আমাৰ এক্সাম্পল হৈছে যে সোডিয়াম সালফাৰ ডাইঅক্সাইড আৰু অক্সিজেন মলিকুল যেতিয়া ৰিয়েক্ট কৰিব আমাৰ কি ফৰ্ম কৰিব সালফাৰ ট্ৰাইঅক্সাইড ফৰ্ম কৰিব ইয়াত তিনি কেনেকৈ হ'ল আমাৰ তিনটা ৰিয়েক্টেন্ট কেনেকৈ হ'ল ইয়াত কি আছে আমাৰ সালফাৰ ডাইঅক্সাইড যোনটো আছে তাত কি হৈছে আমাৰ দুটা মলিকুল আছে সালফাৰ ডাইঅক্সাইডৰ আৰু প্লাস অক্সিজেন মলিকুল আছে গতিকে আমাৰ টোটেল ৰিয়েক্টেন্ট কেইটা হ'ল সালফাৰ ডাইঅক্সাইড দুটা মলিকুল আৰু অক্সিজেন এটা মলিকুল গতিকে আমাৰ ইয়াত টোটেল ৰিয়েক্টেন্ট হ'ল 3 গতিকে এইটো আমাৰ পৰিব ট্ৰাইমলিকুলাৰ ৰিয়েকচন টাইপত পৰিব ডিপেন্ডিং অপন মলিকুলাৰিটি so next চাম আমি ল অফ মাছ একচন মই তেতিয়াই কৈছিলো যে প্ৰথম ভিডিঅটোত যে আমি মলিকুলাৰিটি পঢ়ি অৰ্ডাৰলৈ যোৱাৰ আগত আমি প্ৰথম কি পঢ়ি ল'ব লাগিব আমি ল অফ মাছ একচন পঢ়ি ল'ব লাগিব এতিয়া ল অফ মাছ একচনে কি কয় law of mass action states that the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reactants মানে কি হয় আমি ৰেট আমি ৰেট ল এক্সপ্ৰেছন আমি লিখিছিলো কেনেকৈ লিখো তেতিয়া ইয়াত ল অফ মাছ একচনে কৈছে যে the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reactants আমি লাষ্ট ভিডিঅটোত আমি কি কৰিছিলো আমি ৰেট ল এক্সপ্ৰেছন আমি পঢ়িলো এক্টিভ মাছ পঢ়িলো এতিয়া আজি ল অফ মাছ একচনত কি কৈছে যে ৰেট আৰ আমি যদি এই ৰিয়েকচনটো ধৰিলো আমি a plus bb gives cc plus dd যদি এটো ধৰ ল অফ মাছ একচনৰ মতে কি হ'ব নাও একৰ্ডিং টু ল অফ মাছ একচন উই গেট ৰেট r is directly proportional কি কৈছিল আমাক product of the active masses of the reactant মানে কি হ'ব আমাৰ ৰেট r is directly proportional to active mass আমি কেনেকৈ লিখো আমি লাষ্ট ভিডিঅত আমি পঢ়িছিলো যে স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত a লিখি আমি কি হৈছে আমাৰ যোনটো কোফিচিয়েন্ট আছিল হেতু পাৱাৰলৈ উঠি যায় আমি এটো এক্টিভ মাস বা ৰেট ল এক্সপ্ৰেছন পঢ়োতে আমি পঢ়িছিলো যেতিয়া আমি এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি আছে প্ৰপৰ্চনেলি সাইন আছে যেতিয়া আমি প্ৰপৰ্চনেলি সাইনটো উঠাম আমাৰ কি হ'ব এটা কনস্ট্যান্ট আহিব লাগিব আৰু সেই কনস্ট্যান্ট হৈছে আমি এই ইকুৱেচনটো আমি ইকুৱেচন 1 বুলি ধৰি লৈছো আমি ইকুৱেচন 1 ধৰিলো এই ইকুৱেচনটো তাৰপিছত আমাৰ প্ৰপৰ্চনেলি সাইন উঠাই আমাৰ কি হৈছিল আমাৰ কনস্ট্যান্ট এটা আহিছিল k
গতিকে where k is a constant n is called rate constant আৰু এই আমি যেতিয়া rate law expression টোত আমি law of mass action পৰা যেতিয়া আমি rate law expression টো লিখো directly proportional হয় তোমাৰ কি হয় product of the active masses of the reactant বা proportional sign থাকে আমি যোনটো constant লিখো আমি এই constant টোক আমি কি বুলি কওঁ rate constant বুলি কওঁ তাৰপিছত আহিব আমাৰ note that the equation 1 আমি যোনটো equation 1 দিছিলো the equation 1 is called rate equation or rate law expression or rate law expression which is experimentally determined quantity মানে equation 1 টোক আমি কি বুলি কম হয় rate equation বুলি কম rate law বুলি কম বা নাইবা rate law expression বুলি কম মানে কি হৈছে যে rate the rate equation or rate law is mathematical relation between the rate of reaction and active masses of the reactants মানে আমাৰ rate law equation টো বা rate law expression to বেলেগ একো নহয় it is a mathematical expression between rate of a reaction and active masses of the reactant গতিকে আমি equation টো বা আমি rate equation টো বা rate law expression বা rate law আমি যিয়ে নকওঁ সেইটো আমি define কৰিব পাৰিম নেক্সটত আহিব আমি কি পালো আমি rate r equal to আমি পালো যে equal to k active mass of a to the power a into active mass of b to the power b গতিকে যদি if active mass of a equal to active mass of b equal to যদি 1 হয় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যদি আমি 1 1 পুট কৰি দিও active mass কিটা জায়গাত আমি কি পাম rate r equal to আমি k পাম গতিকে কি হ'ব আমি that is আমি rate constant টো কেনেকৈ ডিফাইন কৰিব পাৰিম আমি পালো যে rate r equal to k পালো গতিকে আমি k টো কেনেকৈ ডিফাইন কৰিব পাৰিম that is the rate constant of a reaction is defined as the rate of the reaction when active masses of each reactant is unity যেতিয়া তোমাৰ active mass of each reactant প্ৰত্যেকটো reactant active mass যেতিয়া unity হ'ব মানে 1 হ'ব তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ rate constant টো আমি কি বুলি ডিফাইন কৰিব পাৰিম যে এই reaction টো তোমাৰ rate টো হ'ব এই reaction টো rate যিটো reaction তোমাৰ active masses of the reactant is unity হয়নে বুজি পাইছা নহয় সবে তাৰপিছত আহিব আমাৰ order of reaction আমি active mass পোৱাৰ পিছত আমি orderলে যাব পাৰিম এতিয়া order মানে কি হৈছে definition to the sum of the exponents powers to which the molar concentration terms in the rate law are raised to express the observed rate of a reaction is called order of the reaction মানে sum of the exponents মানে কি হৈছে আমি rate law টো লিখোতে আমি ওপৰত দেখিছো যে rate law টো লিখোতে কি হৈছে আমাৰ যোনখিনি coefficient আছিলে সেইখিনি কি হৈছে পাৱাৰলে উঠি গৈছে আমাৰ stoichiometric equation টো যোনখিনি coefficient আছিলে সেইখিনি rate law টোত কি হৈছে আমাৰ পাৱাৰলে উঠি গৈছে আৰু order টো কি বুলি কৈছে আমাক the sum of the exponents or powers to which the molar concentration terms in the rate law are raised to express the observed rate of a reaction is called order of the reaction মানে আমাৰ coefficient খিনি যোনখিনি পাৱাৰলে উঠি গৈছিলে সেইকিটা যেতিয়া আমি প্লাস কৰি দিম তেতিয়া আমি কি পাম order টো পাম আমি reaction টো আমি পিছত example চালে বুজি পাম ভালকে আমি পিছত তোমাৰ order of reaction আৰু এটা definition হ'ব পাৰে যে the number of reacting species or reactants on which the rate of a reaction depend is called order of the reaction আমি হয় হেতু definition দিব পাৰিম নহলে আমি কি এটা আৰু এটা definition কি দিব পাৰিম যে আমাৰ কেটা reacting species ওপৰত আমাৰ rate টো depend কৰিছে হেতু চাইও আমি কি কৰিব পাৰিম আমি order of reaction আমি definition টো দিব পাৰিম তাৰপিছত আহিব আমাৰ characteristics of order of reaction প্ৰথমটো হৈছে যে the order of a reaction is an experimentally determined quantity okay order টো কি হৈছে আমি experimentally determined quantity আমি theoretically order টো কেতিয়াও উলিয়াব নোৱাৰো second আহিব আমাৰ the order of a reaction can be obtained from the rate equation of the reaction but not from the balanced chemical equation order টো সদায় কি হ'ব আমাৰ rate equation বা rate law expression টো পাই আমি order টো উলিয়াব পাৰিম balanced chemical equation টো আমি কেতিয়া order টো determine কৰিব নোৱাৰো thirdত আহিব the order of a reaction can be predicted from the rate equation by adding the powers of the active masses of the reactant আমি rate equation বা rate law expression টো লিখোতে যোনখিনি আমি stoichiometric equation ৰ coefficient খিনি কি হলে ৰেজ কৰিছিলো আমি পাৱাৰলে ৰেজ কৰিছিলো গতিকে সেই পাৱাৰ কিটা এড কৰি দিলে আমি কি পাম order টো পাম আমি fourthত আহিব the order of a reaction may be zero fraction or whole number আমি মলিকুলাৰিটি কি পাইছিলো মলিকুলাৰিটি অকল whole number পাইছিলো আমি কিন্তু order টো কি হ'ব পাৰে zero হ'ব পাৰে fraction হ'ব পাৰে বা whole number হ'ব পাৰে আমি এটা एग्जांपल এটা চাইলো আমি order কেনেকৈ উলিয়াম আমি যদি এই ৰিঅ্যাকশন আমি এই stoichiometric reaction equation টো যদি আমি ধৰো a plus bb gives law টো লিখো আমি rate law টো কি হ'ব আমাৰ if the rate equation of the above equation is rate r equal to k active mass of a to the power a
active mass of b to the power b আমি কি কৰিলো আমি stoichiometric equation টা ধৰিলো যে a plus bb gives cc plus dd তাৰ যদি rate equation টো যদি এটো হৈ যায় rate r equal to k a to the power a active mass of b to the power b তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমি অৰ্ডাৰটো কেনেকৈ উলিয়াম আমি আমাৰ কি হ'ব then order of the reaction with respect to a কি হ'ব order of the reaction with respect to b কি হ'ব total order of the reaction টো আমাৰ কি হ'ব এতিয়া আমাৰ যদি हुदे order of the reaction with respect to a আমাৰ active mass of a ওপৰত আমাৰ পাৱাৰটো কি আছে small a আছে হয়নে কাৰণ কি হৈছে আমাৰ stoichiometric equation টোত আমাৰ কি আছে যোনটো coefficient আছিলে a আগত হেতু কি হৈছে আমাৰ rate equation টো বা rate law expression টো আমাৰ পাৱাৰলে উঠি গৈছে গতিকে আমাৰ active mass of a ওপৰত যেহেতু আমাৰ small a আছে পাৱাৰটো গতিকে order of the reaction with respect to capital A কি হ'ব আমাৰ small a হ'ব আৰু order of the reaction with respect to b যেহেতু আমাৰ active mass of b ওপৰত আমাৰ পাৱাৰটো কি আছে b আছে গতিকে order of the reaction with respect to capital B আমাৰ কি হ'ব সদায় b small b হ'ব এইটো reaction এইটো stoichiometric reactionৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ total order of the reaction যদি উদে আমাৰ definitionটোতে পঢ়িছিলো যে sum of the exponents of powers in the rate equation গতিকে আমাৰ total order of the reaction কি হ'ব আমাৰ a plus b হ'ব গতিকে এনেকুৱা যদি stoichiometric equation আমাক দিয়া থাকে প্ৰথম আমি কি কৰিব লাগিব balance chemical equation যদি আমাক দিয়া থাকে যিকোনো এটা in general তেতিয়া আমি প্ৰথমতে rate law টো লিখি ল'ব লাগিব rate law বা rate equation টো লিখি আমি কি হ'ব আমি যোনটো পাম আমি active mass of reactants খিনি লিখি আমি যোনটো পাম যে কি হ'ব আমাৰ যোনটো stoichiometric equation যোনটো coefficient থাকে সেইটো পাৱাৰলে ৰেজ কৰে আৰু সেই পাৱাৰ কিটা যেতিয়া আমি এড কৰিম তেতিয়া আমি order of the reaction টো পাম আমি তাৰপিছত আহিব আমাৰ types of order of reaction প্ৰথম আমি পাম zero order পাম first order পাম আৰু second order পাম কাৰণ আমি characteristicত পঢ়িলো যে order of reaction may be zero fraction or whole number গতিকে প্ৰথম পাম আমি zero order reaction এতিয়া zero order reaction মানে কি the chemical reaction in which the rate of the reaction does not depend upon the concentration of the reactant গতিকে আমি order of reaction definition কেইটা পঢ়িছিলো আমি দুটা পঢ়িছিলো আমি প্ৰথমটো পঢ়িছিলো যে sum of exponents or power second পঢ়িছিলো যে কেইটা reactant ওপৰত ডিপেন্ড কৰে হেতু ওপৰতো আমি order of the reaction টো ডিফাইন কৰিব পাৰিম গতিকে কি হৈছে zero order reaction মানে কি কৈছে আমাক যে the chemical reaction in which the rate of reaction does not depend upon the concentration of the reactant মানে যেতিয়া reaction টা proceed কৰিব তাৰ যদি আমি concentration বহালে বা কমালে rate টোৰ ওপৰত একো ডিফাৰেন্স নাহে তেতিয়া হেতু কি হ'ব আমাৰ zero order reaction হ'ব that is the order of zero order reaction is zero আমি example চাওঁ the general example চোৱাৰ আগত general rate expression টো আমি চাই লওঁ zero order আমি কেনেকৈ express কৰিম যে rate r equal to k কি হ'ব অকল কাৰণ কি হয় আমাৰ কনচেন্ট্ৰেচনৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে বুলি কৈছে এক্টিভ মাছটো কি আছে এক্টিভ মাছ বা আমি মোলাৰ কনচেন্ট্ৰেচন পঢ়িলো হয়নে গতিকে কি হ'ব জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ জেনেৰেল এক্সপ্ৰেশ্যনটো কি হ'ব ৰেট আৰ ইকুৱেল টু অকল কি হ'ব কাৰণ ই কনচেন্ট্ৰেচনৰ এটা ৰিয়েক্টেণ্টৰ কনচেন্ট্ৰেচনৰ ওপৰত আমাৰ ডিপেণ্ড নকৰে গতিকে ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া আমাৰ হাইড্ৰজেন মলিকুলাৰ ক্লৰিন মলিকুল ৰিয়েক্ট কৰে তেতিয়া আমি কি পাওঁ টুৱাইচ হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড পাওঁ গতিকে যেহেতু এইটো জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন গতিকে কি হ'ব ৰেটটো ইয়াৰ কনচেন্ট্ৰেচনৰ এটা ৰিয়েক্টেণ্টে কনচেন্ট্ৰেচনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে মানে কি হৈছে আমাৰ এক্টিভ মাছকেইটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে গতিকে এইটো জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ কনচেন্ট্ৰেচন বঢ়াওঁ বা কমাওঁ আমি ৰিয়েকশ্যনটো যেতিয়া চলি গৈ থাকে আমি কনচেন্ট্ৰেচন বঢ়াওঁ বা কমাওঁ তাত কি হয় তোমাৰ ডিপেণ্ড নকৰে ৰেটটোৰ ওপৰত যিহেতু ডিপেণ্ড নকৰে গতিকে এইটো কি হ'ব আমাৰ জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব তাৰপিছত আহিব আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন যেনেকৈ আমি পালোঁ যে জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনটোত কি হয় ৰেটটো এটা ৰিয়েক্টেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে গতিকে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন কি হ'ব যে দ্য কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন ইন হুইচ দ্য ৰেট অফ দ্য ৰিয়েকশ্যন ডিপেণ্ডছ আপন দ্য কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ ওৱান ৰিয়েক্টেণ্ট যিহেতু ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ বুলি কৈছে গতিকে কি হ'ব ৰেটটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব অকল এটা ৰিয়েক্টেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ৰিয়েক্টেণ্ট তিনিটা থাকিব পাৰে বা বেছি থাকিব পাৰে কোনো কথা নাই কিন্তু ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ যদি ৰিয়েকশ্যনত পৰে সেই ৰিয়েকশ্যনটো তেতিয়া ৰেটটো কি হ'ব অকল এটা ৰিয়েক্টেণ্টৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰিব মানে সেই ৰিয়েক্টেণ্টটো যদি আমি কনচেন্ট্ৰেশ্যন বঢ়াওঁ বা কমাওঁ তেতিয়াহে তোমাৰ ৰেটটো চেঞ্জ হ'ব ঠিক আছে that is the order of first order reaction আমি কি দেখিলো যে আমি the order of reaction কি হ'ব one হ'ল আমাৰ the general rate expression টো কি হ'ব the general rate expression of first order reaction is rate r equal to k active mass of a যেহেতু first order reaction কি হয় অকল এটা ৰিয়েক্টেণ্টৰ কনচেন্ট্ৰেচনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে গতিকে আমি general rate expression টো কেনেকৈ লিখিম আমি rate r equal to k
active mass of A. For example, যেতিয়া আমাৰ ডাইনাইট্ৰজেন পেন্টক্সাইড আমাৰ যেতিয়া ডিকম্পোজ হয় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ডাইনাইট্ৰজেন টেট্ৰাঅক্সাইড পাওঁ আমি মানে প্লাস হাফ অক্সিজেন মলিকুল পাওঁ গতিকে তাৰ ৰেট এক্সপ্ৰেছনটো কি হ'ব ৰেট আৰ ইকুৱেল টু কে এক্টিভ মাছ বা কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ N2O5 যেহেতু ইয়াত অকল এটা ৰিয়েক্টেণ্ট আছে গতিকে ই এই ৰিয়েক্টেণ্টৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব আৰু যেহেতু অকল এটা ৰিয়েক্টেণ্ট বা যিটো প্ৰেজেণ্ট আছে ৰিয়েক্টেণ্ট সেইটোৰ ওপৰতে যিহেতু ডিপেণ্ড কৰে গতিকে এইটো কি হ'ব আমাৰ ডিকম্পোজিশ্যন অফ ডাইনাইট্ৰজেন পেন্টক্সাইডটো কি হ'ব আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনত পৰিবহি তাৰপিছত আহিব আমাৰ ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন ঠিক তেনেকৈ কি হ'ব দ্য কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন ইন উইচ দ্য ৰেট অফ দ্য ৰিয়েকশ্যন ডিপেণ্ডছ আপন দ্য কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ টু ৰিয়েক্টেণ্ট যদি দুটা ৰিয়েক্টেণ্টৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব ডেট ইজ দ্য অৰ্ডাৰ অফ ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন ইজ 2 জেনেৰেল ৰেট এক্সপ্ৰেছন অফ ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব তেতিয়াহ'লে ৰেট আৰ ইকুৱেল টু কে কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ A বা concentration বা active mass of A into concentration বা active mass of B আমি A B কিহৰ পৰা ধৰি লৈছো আমি যে আমি যোনটো জেনেৰেল stoichiometric equation ধৰিলো আমি AA plus BB plus BB gives CC plus DD আমি যোনটো জেনেৰেল stoichiometric equation ধৰি লৈছিলো হেতুৰ ওপৰত যদি আমি বেছ কৰি যদি চাওঁ আমি যদি সেকেন্ড অৰ্ডাৰ হয় তেতিয়া কি হ'ব দেখি দুটা ৰিয়েক্টেণ্টৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব গতিকে কি হ'ব আমাৰ ৰেট R equal to K active mass of A into active mass of B এইটো হ'ব তোমালোকৰ যদি ফৰ টু কাইণ্ডছ অফ ৰিয়েক্টেণ্টছ যদি দুটা ৰিয়েক্টেণ্টৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে তেতিয়া সেইটো হ'ব এইটো হ'ব যদি এটা ৰিয়েক্টেণ্টৰ ওপৰত যদি অকল ডিপেণ্ড কৰে তেতিয়া কি হ'ব ৰেট আৰ ইকুৱেল টু কে এক্টিভ মাছ অফ এ হোল স্কুৱেৰ হ'ব দুইটাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিছিলে কাৰণে কি হৈছে আমাৰ কে ইনটু এক্টিভ মাছ অফ এ ইনটু এক্টিভ মাছ অফ বি হৈছিলে যদি অকল পাৰ্টিকুলাৰ যদি এটা ৰিয়েক্টেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ৰেটটো তেতিয়া কি হ'ব কে active mass of A whole square হ'ব আমি এক্সাম্পল চাওঁ যে যেতিয়া আমাৰ এচিটিক এচিড প্লাস সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যেতিয়া ৰিয়েক্ট হ'ব তেতিয়া আমি কি পাম সোডিয়াম এচিটেট পাম ইথানল পাম এইটো হৈছে কি হৈছে ৰেট R ইকুৱেল টু ইয়াত ৰেট R ইকুৱেল টু K এক্টিভ মাছ অফ এচিটিক এচিড ইনটু এক্টিভ মাছ অফ সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড মানে কি হৈছে ইয়াত ৰেটটো তোমাৰ দুটা কনচেন্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে সেইটো কাৰণে কি হৈছে ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ হৈছে ইয়াত কি হৈছে আমাৰ দুই ধৰণৰ টু টাইপছ অফ ৰিয়েক্টেণ্ট পাইছো দুই ধৰণৰ ৰিয়েক্টেণ্টৰ ওপৰতে কি হৈছে আমাৰ ৰেটটো ডিপেণ্ড কৰিছে গতিকে আমাৰ ৰেট এক্সপ্ৰেছনটো এইটো হৈছে যদি অকল এটা ৰিয়েক্টেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যেতিয়া আমাৰ হাইড্ৰজেন আয়োডাইড ডিকম্পোজ হয় তেতিয়া আমাৰ কি ফৰ্ম কৰে হাইড্ৰজেন মলিকুল ফৰ্ম কৰে আৰু আয়োডিন মলিকুল ফৰ্ম কৰে গতিকে ইয়াৰ ৰেট কি হ'ব আমাৰ ইয়াত ৰিয়েক্টেণ্ট এটা আছে বা ৰিয়েক্টেণ্ট কি হ'ব ওৱান কাইণ্ড অফ ৰিয়েক্টেণ্ট যদি হয় আমি কৈছিলো যে কি হয় ৰেটটো কি হয় আমাৰ ৰেট R ইকুৱেল টু K এক্টিভ মাছ অফ A হোল স্কুৱেৰ হৈছিলে গতিকে ইয়াত কি হ'ব আমাৰ ৰেট R ইকুৱেল টু K এক্টিভ মাছ অফ হাইড্ৰজেন আয়োডাইড হোল স্কুৱেৰ হ'ব ক্লিয়াৰ হৈছে নে কথাখিনি আমাৰ মানে ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনত হয় দুই ধৰণৰ ৰিয়েক্টেণ্টৰ ওপৰত ৰেটটো ডিপেণ্ড কৰিব পাৰে বা এক ধৰণৰ ৰিয়েক্টেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব পাৰে গতিকে আমি দেখিলো যে দুই ধৰণৰ ৰিয়েক্টেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিলে আমাৰ ৰেট লটো কি হ'ব বা এক ধৰণৰ ৰিয়েক্টেণ্টৰ ওপৰত যদি ডিপেণ্ড কৰে তেতিয়া আমাৰ ৰেটটো কি হ'ব তাৰপিছত আহিব আমাৰ আহিব ইউনিট অফ ৰেট কনষ্টেণ্ট অফ ডিফাৰেণ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন যিহেতু আমি পঢ়িলো যে আমাৰ অৰ্ডাৰ আমি কিমান ধৰণৰ পালো আমি পঢ়িলো ৰেট লটো কেনেকুৱা হ'ব আমি পঢ়িলো ডিফাৰেণ্ট অৰ্ডাৰত এতিয়া আমি কি হ'ব আমি কি পাই আছো প্ৰত্যেকটো অৰ্ডাৰতে আমি কি পাইছো ৰেট কনষ্টেণ্টটো পাই আছো আমি মানে ৰেট R ইকুৱেল টু K কিবা কিবি লিখি আছো আমি গতিকে তাৰ K টো হৈছে আমাৰ ৰেট কনষ্টেণ্ট গতিকে তাৰ ইউনিটটো কি হ'ব আমি প্ৰথম চাম জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইউনিট অফ K কি হ'ব আমি জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পাইছিলো ৰেট R ইকুৱেল টু অকল K পাইছিলো ইকুৱেল টু K পাইছিলো তাৰ ৰিয়েক্টেণ্টৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰা নাছিলে আমাৰ ৰেটটো গতিকে আমি কি পাইছিলো ৰেট R ইকুৱেল টু অকল K পাইছিলো মানে কি লিখিব পাৰিম আমি K ইকুৱেল টু ৰেট R মানে তোমাৰ আমাৰ K ইউনিটটো কি হ'ব যোনটো ৰেটৰ ইউনিট হ'ব সেইটোৱে আমাৰ ইয়াত কি হ'ব জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমাৰ K ইউনিটটো অট'মেটিকলি হৈ যাব গতিকে ইউনিট অফ K ইকুৱেল টু মোল তাৰ ইনভাৰ্চ ছেকেণ্ড ইনভাৰ্চ হ'ব কিহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু আমি ৰেট R ইকুৱেল টু অকল K পাইছিলো গতিকে K ইউনিটটো তোমাৰ ৰেটৰ যোনটো ইউনিট হ'ব সেইটোৱে আমাৰ জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত K ইউনিট হ'ব আমাৰ হয়নে তাৰপিছত আমি চাব লাগিব যে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনত আমাৰ K ইউনিটটো কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনত আমি কি পাইছিলো আমি ৰেট R ইকুৱেল টু K এক্টিভ মাছ অফ A পাইছিলো হয়নে আমাৰ জেনেৰেল ৰেট এক্সপ্ৰেছনটো কি আছিলে আমাৰ ৰেট R ইকুৱেল টু K ইনটু এক্টিভ মাছ অফ A আছিলে গতিকে আমি যদি K টো তাত আমি লিখো আমি কি পাম আমি K ইকুৱেল টু আমি ৰেট R বাই
ডিভাইডেড বাই এক্টিভ মাছ অফ এ পাম এতিয়া আমি যদি ইয়াৰ ইউনিট কিটা পুট কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ইউনিট অফ কে কি পাম তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ ৰেটৰ ইউনিটটো কি আছিলে আমাৰ মোল লিটাৰ ইনভাৰ্স সেকেন্ড ইনভাৰ্স আছিলে হয়নে ডিভাইডেড বাই এক্টিভ মাছ বা কনচেন্ট্ৰেশন অফ এ আমি কনচেন্ট্ৰেশন কিহৰ আমি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ যে আমি কনচেন্ট্ৰেশন এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ মোল লিটাৰ ইনভাৰ্সত এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ গতিকে আমাৰ এক্টিভ মাছ অফ এ বা কনচেন্ট্ৰেশন অফ এ ইউনিট কি হ'ব মোল লিটাৰ ইনভাৰ্স এতিয়া আমি দেখা পাম যে আমাৰ কি হ'ব ইয়াত মোল কেনচেল যাব আৰু লিটাৰ ইনভাৰ্স কেনচেল যাব গতিকে বাকি থাকিব কি আমাৰ অকল সেকেন্ড ইনভাৰ্স গতিকে আমাৰ ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকচনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰেট কনষ্টেন্টৰ ইউনিটটো কি হ'ব আমাৰ সেকেন্ড ইনভাৰ্স হ'ব তাৰপিছত আহিব আমাৰ সেকেন্ড অৰ্ডাৰ ৰিয়েকচন আমি কি পাইছিলো আমি ৰেট আৰ ইকুৱেল টু কে এক্টিভ মাছ অফ এ হোল স্কুৱেৰ হয়নে এইটো আমাৰ আছিলে ফৰ ওৱান কাইণ্ড অফ ৰিয়েকচন মানে যদি এটা টাইপ অফ ৰিয়েকচনৰ ওপৰত যদি ডিপেণ্ড কৰে সেকেন্ড অৰ্ডাৰ ৰিয়েকচনটো তেতিয়া কি হ'ব আমি কি পাইছিলো ৰেট আৰ ইকুৱেল টু কে এক্টিভ মাছ অফ এ হোল স্কুৱেৰ পাইছিলো আমি হয়নে তাৰপিছত আমি কি লিখিব পাৰিম কে ইকুৱেল টু ৰেট আৰ ডিভাইডেড বাই এক্টিভ মাছ অফ এ হোল স্কুৱেৰ লিখিব পাৰিম আমি হয়নে গতিকে ইউনিট অফ কে কি হ'ব আমি ৰেটৰ ইউনিটটো আমি জানো যে মোল লিটাৰ ইনভাৰ্স সেকেন্ড ইনভাৰ্স তাৰপিছত আহিব আমাৰ মোল স্কুৱেৰ একচুৱেলি মোল স্কুৱেৰ ইনটু লিটাৰ টু দি পাৱাৰ -2 হ'ব গতিকে তেতিয়া কি হ'ব আমি কি পামগে আমি লিটাৰ মোল ইনভাৰ্স সেকেন্ড ইনভাৰ্স পাম আমি মানে ইয়াত খালি এটা মিষ্টেক হৈ আছে যে এইটো মোল স্কুৱেৰ ডিভাইডেড বাই মোল স্কুৱেৰ ইনটু লিটাৰ টু দি পাৱাৰ -2 হ'ব লাগিছিলে মানে সেকেন্ড অৰ্ডাৰ ৰিয়েকচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰেট কনষ্টেন্টটো ইউনিট কি পাম আমি লিটাৰ মোল ইনভাৰ্স আৰু সেকেন্ড ইনভাৰ্স পাম তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া ইমানখিনি এতিয়া মনত ৰাখিম কেনেকে আমি যদি ধৰি লওঁ যে ফৰ nth অৰ্ডাৰ ৰিয়েকচন মানে nটো কি হ'ব পাৰে হয় 0 হ'ব পাৰে 1 হ'ব পাৰে 2 হ'ব পাৰে বা 3 4 তেনেকে গৈ থাকিব আমি মানে আমি ইন জেনেৰেল আমি এটা ফৰ্মুলা উলিয়াই ল'ব লাগিব যে কাৰণ আমাৰ ইমানখিনি মুখস্থ কৰি থাকিবলৈ আমাৰ দিগদাৰ হ'ব পাৰে গতিকে আমি ইন জেনেৰেল যদি আমি চাওঁ ফৰ nth অৰ্ডাৰ ৰিয়েকচন আমি কি পাম ৰেট আৰ ইকুৱেল টু কে এক্টিভ মাছ অফ এ টু দি পাৱাৰ n যিহেতু আমি ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰত কি পাইছিলো ৰেট আৰ ইকুৱেল টু কে এক্টিভ মাছ অফ এ টু দি পাৱাৰ 1 সেকেন্ড অৰ্ডাৰত আমি কি পাইছিলো ৰেট আৰ ইকুৱেল টু কে এক্টিভ মাছ অফ এ হোল স্কুৱেৰ পাইছিলো গতিকে nth অৰ্ডাৰ যেতিয়া ৰিয়েকচনটা হ'ব তেতিয়া আমি কি পাম ৰেট আৰ ইকুৱেল টু কে এক্টিভ মাছ অফ এ টু দি পাৱাৰ n পাম আমি গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম কে ইকুৱেল টু ৰেট আৰ ডিভাইডেড বাই এক্টিভ মাছ অফ এ টু দি পাৱাৰ n গতিকে তাৰ ইউনিটটো কি হ'ব আমাৰ ইউনিট অফ কে কি হ'ব আমি ৰেটৰ ইউনিট জানো যে মোল লিটাৰ ইনভাৰ্স সেকেন্ড ইনভাৰ্স ডিভাইডেড বাই আমাৰ কি হ'ব আমাৰ এ ইউনিটটো কি আছিলে কনচেন্ট্ৰেশন অফ এ ইউনিট কি হ'ব আমাৰ মোল লিটাৰ ইনভাৰ্স টু দি পাৱাৰ n হ'ব গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম মোল টু দি পাৱাৰ n ডিভাইড ইনটু লিটাৰ টু দি পাৱাৰ n লিখিব পাৰিম গতিকে আলটিমেটলি আমাৰ কি হ'ব যে ইউনিটটো হ'ব আমাৰ লিটাৰ টু দি পাৱাৰ n-1 মোল টু দি পাৱাৰ 1 - n সেকেন্ড ইনভাৰ্স হ'ব গতিকে আমি ইয়াত nৰ জেগাত যদি আমি 0 পুট কৰোঁ আমি কি পাম l-1 পাম মোল 1 পাম আৰু সেকেন্ড 1 পাম গতিকে আমাৰ 0 অৰ্ডাৰ ৰিয়েকচন আমাৰ ইউনিটটো কি হৈছিলে মোল লিটাৰ ইনভাৰ্স সেকেন্ড ইনভাৰ্স যদি 1 পুট কৰোঁ আমি n ইকুৱেল টু তেতিয়া কি পাম l টু দি পাৱাৰ 0 হ'ব m টু দি পাৱাৰ 0 হ'ব থাকিব কি অকল সেকেন্ড ইনভাৰ্স যদি 2 পুট কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম লিটাৰ পাম মানে 2 - 1 1 হ'ব গতিকে লিটাৰ পাম মোল টু দি পাৱাৰ -1 পাম আৰু সেকেন্ড ইনভাৰ্স পাম গতিকে nth অৰ্ডাৰ ৰিয়েকচনৰ যদি আমাৰ এই ফৰ্মুলাটো যদি মনত থাকে যে l টু দি পাৱাৰ n-1 মোল টু দি পাৱাৰ 1 - n সেকেন্ড ইনভাৰ্স যদি এইটো যদি মনত থাকে আমি কি হ'ব আমি n ৰ ভ্যালু কিটা যদি আমি 0 1 2 3 যিয়ে নিদিয়ক আমাক যদি পুট কৰোঁ আমি কি পাম ইউনিট অফ ৰেট কনষ্টেন্টটো আমি পাই যাম গতিকে আজি ইমানতে থাকক নেক্সট ক্লাছত আমি ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ বা 0 অৰ্ডাৰ ৰিয়েকচনটো আমি ডিটেইলছত চাবলৈ যাম গতিকে আমি এনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আমি তোমালোকে ৰিভাইজ কৰি থাকা আগৰখিনিও আমি চাবা তোমালোকে ভালকে ৰিভাইজ কৰি গৈ থাকে এনেকে এটা এটাকে আমি টপিক চাই গৈ থাকিম থেংক ইউ